Yes, Gopur Gladiators have won the toss and they have elected to field first. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥವ್. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನಿನ ಮುಖೇನ. ಎಸ್, ಮೊದಲ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಸ್, 5ನೇ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕು ಸೌರಭ್. ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ, ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಂಡಿಗ ಪಾರ್ಥವ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಗುಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್. 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಸೌರಭ್ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯರಾಜ್ ರವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅನಂತೇಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಧಾಟುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಬೇಕು ಅನಂತೇಶ್. ಪಾರ್ಥವ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಥವ್. 1 ಸುಲಭ ಮಾದರಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಬೇಕು ಅನಂತೇಶ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಕೂಡ. 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ವಿಜಯರಾಜ್ ರವರ ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ ಬಂತಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತೇಶ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಂಡಿಗ ವಿಜಯರಾಜ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕು ಅನಂತೇಶ್.
ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಮೆಂಟೇಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಪಾರ್ಥವರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ದಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 19 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಎಸ್, 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆ ಎಸೆತಗಾರ ಪುಂಡಲಿಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥವ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತ, ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಕವರ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಥವ್ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಪುಂಡಲಿಕ್ ಟು ಪಾರ್ಥವ್. ಇಲ್ಲಿ 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉತ್ತರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪಾರ್ಥವ್ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಟಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಣೈರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಐಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರಾಜಾಂಗನ್ ರಾಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ದಂಬೆಕಲ್ಲು ಚಾಲೆಂಜರ್. दोन्ही टीमा कॅप्टनानं तुमगेल टीम ರಿಜಿಸ್ಟರ್ कोरका. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ನಿನ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ 24 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವಿಕೆಟಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ಪುಂಡಲೇಖ. ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ವಿಜಯರಾಜ್ ಪೈ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಂಡಲೇಖ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಜನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. तशीच ही फाय फर्स्ट मॅच अग्रसाले सुपर किंग वर्सेस उग्राण सेवक. दोन्ही टीमांना 8:30 रिपोर्टिंग करका. 9 घंट्याक शार्प मॅच स्टार्ट जाता. बाय सुमार मॅच अशिल निमित्त आम्ही टायमार स्टार्ट करता ती. अग्रसाले सुपर किंग आणि उग्राण सेवक साक नोटीस 8:30 रिपोर्टिंग. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು 4ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟ. 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ.
ರಾಘವೇಂದ್ರವ ಶೆಣೈರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಅರ್ನವ್ ಅಶ್ವಿನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ರವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಯಿಂದ. 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 30 ರನ್. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಪೈರ್ ಮುಖೇನ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕು ರಮೇಶ್. ವಿಜಯರಾಜ್ ಪೈ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ವಿಜಯರಾಜ್ ತಮ್ಮ ದಾಂಡು ಮುಖೇನ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಮೇಶ್, ಎಡಸೊಂದ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯರಾಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯರಾಜ್. 3ನೇ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಐದನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಎದುರಿಸುವಂಥ ದಾಂಡಿಗೆ ಹೊಸೊಬ್ಬ ಅರ್ನಾವ್ ಯುವ ಆಟಗಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, ಯುವ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ರಮೇಶ್, ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಮತ್ತೊಂದು 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ 44 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮೋಹನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆಯ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ. ಎಸೆಯುವಂಥ ದಾಂಡಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಸುಲಭ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಐದನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಕವರ್ಸ್ ಮುಖೇನ 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ. 2 ಸತತ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನದ್ದು. ಅಶ್ವಿನ್ ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ಮೋಹನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸತತ ಬೌಂಡರಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮೋಹನ್ ಪೈ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. ರಾಜಾಂಗನ್ ರಾಯಲ್ आणि दंबेकल्लू चॅलेंजर कॅप्टन आना ವೇದಿಕೆ ರೇವ್ ಕಾಟಾಸಾಕ. ಎಸ್, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ತಂಡದ ಗೋಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 55ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. इस एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने फिर राष्ट्रभाषा हिंदी में गोपी सर के सामने आपके सामने कमेंट्री के लिए एक और बार गोपी सर. थैंक यू, धन्यवाद. धन्यवाद शैलेश, आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए। राज्य भाषा कन्नड़ में बेहतरीन आंखों देखा हाल आपने सुनाया। और जहां तक सवाल है इस वक्त 55 रनों का 55 द टारगेट। गोपुर ग्लैडिएटर्स के लिए पिच 55 द टारगेट सेट बाय महामाया क्रिकेटर्स फॉर गोपुर ग्लैडिएटर्स। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। एग्जैक्टली 13.7 इनफैक्ट द रिक्वायर्ड रन रेट इज exactly 11 runs per over. They have to score for victory 55. They have to score with the stipulated 30 deliveries. That means they're stipulated 5 overs. And the innings now going to start. Lakshmish गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त पैरों पर टकराई और इस बार रनों का खतरा, लेकिन निशाना इस वक्त टल चुका है। निशाना इस वक्त चूक चुका है, खतरा टल चुका है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। अपने कंधे पर कुछ हद तक
बॉलिंग आर्म पर कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए गेंदबाज लक्ष्मीश और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। इस बार पैरों पर टकराई, एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहता, चूंकि टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई और गेंद जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। निश्चित रूप से एक आक्रामक शुरुआत, एक्सप्लोजिव स्टार्ट की इस वक्त जरूरत गोपुर ग्लैडिएटर्स को। उन्होंने 55 रनों के विशाल से लक्ष्य तक पहुंचा है तो निर्धारित 5 ओवर में। और इस बीच गेंदबाज लक्ष्मीश गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद कट किया, शेयर किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, just struck to the back foot at the last moment, is just steering it away down to a glee area for a boundary। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ पुंडरीक का, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। 5 ऑन द बोर्ड और लक्ष्मीश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस मोड़ दिया इस वक्त स्क्वायर लेग पर। 1 more बाउंड्री, कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर पुंडलीक का। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ 55 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है तो ऐसे स्ट्रोक्स इस वक्त खेलने ही होंगे पहले ओवर से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। और हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए लक्ष्मीश अगली लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर था विकेट, ये गेंद स्टीयर करना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त, फैंटास्टिक डिलीवरी, kept lower at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run and the scoreboard stays at 9 on the board in the over number first in progress। Still a ball left in this over और लक्ष्मीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त, once again good one और गेंद को हल्के से कट करना चाहता, चूंकि ओवर की समाप्ति फर्स्ट ओवर कंप्लीट फर्स्ट ओवर गोपुर ग्लैडिएटर्स chasing the victory target of 55 in 5 overs। Steady start for them, it's 9 for none after completion of first over। Now 46 to get in remaining 4 overs and the required run rate is now straight away gone up to exactly 11.5 runs per over। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज राघवेंद्र शनाय RS और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अनंतेश भाई। जहाँ तक अनंतेश भाई का सवाल है, पिछले मैच में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था और इस बीच सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूँकि लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा बॉटम में टकराने के बाद गेंद इस वक्त फील्ड होते हुए विकेट कीपर द्वारा रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर। द स्कोर स्टेज एट 9 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इनफैक्ट इस बीच ये बेहतर गेंद थी इस वक्त, ये गेंद काफी बेहतर थी इस वक्त, ऑप्शन से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, चूंकि भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा इस वक्त नहीं टकराया। बेहतर गेंद थी गेंदबाज राघवेंद्र शनाय द्वारा और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए इस वक्त खेल दिया। Just rocked on the back foot and punched it away through the offside and finds the gap as well। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर। 13 on the board। Have a look at this in the replay। This is an outstanding struck and he just hammered it away, pulled it away on the onside for a boundary। Good one, perfect like a tar। ऑनसाइड पर गेंद को उछालना चाहता, शफल होते हुए थोड़े से, लेकिन चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका इस वक्त 13 रनों पर। स्कोर स्टेज एट 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद ड्राइव्स परफेक्टली, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक, लेकिन फील्डर मौजूद एक्स्ट्रा कवर पर और इंपीरियस कवर ड्राइव इस वक्त खेला था खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद था। स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ अब पहुंच चुका है 13 रनों पर। 13 विदाउट लॉस कॉपी। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार राघवेंद्र शनाय। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना, 4 रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर रनआउट का खतरा नहीं। दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी, नो वन इज बैकिंग अप देयर एट मिड ऑफ और कोई बैकअप वहां पर नहीं था। विकेट कीपर का थ्रो इस वक्त पहुंचा, लेकिन बैकअप करने वाला कोई नहीं मिड ऑफ पर। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, रिप्ले पर दिखाया जा रहा है LED स्क्रीन पर। So 4 gifted runs added into the account of Gopur Gladiators, 5 runs total added into their total।
और इस रन पंचक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 19 विदाउट लॉस 2 overs completed. Now the equation stands 36 to get from 18 deliveries. और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ विजय राज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं विजय राज पई जो कि ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 20 रनों पर जबकि तीसरा ओवर राउंड की पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है विजय राजपाई अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कट करना चाहा परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थे इस वक्त और चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में हर डॉट गेंद के साथ दबाव बढ़ता हुआ इस वक्त गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों के ऊपर जहां तक चौकों का सवाल है इस वक्त चंद चौकों की उन्हें सख्त जरूरत है यहाँ पर इस मैच में कमबैक करने के लिए और विजय राज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर तेजी के साथ 1 रन के लिए अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 21 रनों पर 21 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और जहाँ तक अगले मैच का सवाल है जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच Rajangan Royals will take over Tambekallu Challengers in the next match and that will be the last match of tonight will be played right after this match. Leg stump से बाहर fantastically turns it away fantastically by Anantesh भाई और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 25 रनों पर बिडो लेग स्टंप पर गेंद थी गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त मोड़ दिया था अंतिम अक्षर में और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को इस वक्त मोड़ा खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग पर चौके के लिए अनंतेश पई ने 25 रन 15 balls gone 15 balls still have to come 25 runs already scored 30 runs more now they have to score for victory in remaining 15 deliveries और विजय राज अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर डिफ्लेक्टेड 1 more बाउंड्री और गोपुर ग्लैडिएटर्स की उम्मीदों को इस वक्त बरकरार रखते हुए बल्लेबाज विजय राज कुल मिलाकर स्कोर इस वक्त बढ़ चुका है 29 रनों पर 29 विदाउट लॉस and just have a look at this in the replay deflected that one fine just wide of wicket keeper and finds the gap as well at last और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार विजय राज 26 टू गेट फ्रॉम 14 डिलीवरीज 2-3 चौके लगातार अगर गेंद बल्लेबाज लगाते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच में वापस आ सकते हैं और विजय राज अगली गेंद लेकर तैयार लेग स्टंप पर अगेन अ बाउंड्री द होप्स इज स्टिल अलाइव फॉर गोकुल ग्लैडिएटर्स In fact, the hopes is still alive for Gopur Gladiators. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त मोड़ा था अनंतेश भाई ने काबिल तारीफ और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर नाउ 22 टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरीज और विजय राज कुछ हद तक महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंपर बेहतर मिसेस एंड दे गॉन थ्रू फॉर क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली विकेट कीपर का थ्रो इस वक्त चूकता हुआ और बाई के रूप में दोनों बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण करते हुए और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रन पर 3 गॉन 34 फॉर नन 21 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 2 overs दैट मींस इन रिमेनिंग 12 डिलीवरीज अर्नव गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए चौथा ओवर शुरू होता हुआ गोपुर ग्लैडिएटर्स की पारी में पानी ग्रहण इस वक्त करते हुए बल्लेबाज अनंतेश भाई और क्रीज पर वापस लौटते हुए फर्स्ट बॉल कम्स अर्नव 21 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज और अनंतेश भाई इस वक्त उम्मीद की किरण दिखाई देते हुए गोपुर ग्लैडिएटर्स के लिए एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए तैयार
बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा मच स्ट्रेटर लाइन फ्रॉम द बॉलर अर्नव, और गेंद को खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 11 गेंदें बाकी, 21 रन चाहिए, 21 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 11 बॉल्स। अर्नव इस बार चूके और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका। फ्रस्ट्रेशंस इस वक्त दिखाई देता हुआ अनंतेश पाई के चेहरे पर, और निश्चित रूप से 2 लगातार डॉट गेंद खेलने के बाद यहाँ पर कुछ हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और आखिरकार स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूका और विकेट कीपर ने आसानी के साथ पर बिल्स गिल्लियां उड़ा दिए। Now the equation seems to be stiffer a little bit. 21 to get from 10 balls now for Gopur Gladiators. Or new batsman is now comes out to the middle. सौरभ भक्ता नए बल्लेबाज के रूप में, और वो इस वक्त सामना करेंगे अर्नव की गेंदों का। अब ऐसा कहना पड़ेगा गोपुर ग्लैडिएटर्स को सिर्फ चौके ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। अर्नव अगली गेंद लेकर तैयार, सौरभ भक्ता नए बल्लेबाज सामना करते हुए। Get some extra bounce, get some extra bounce. This is a good one from the bowler Arnav. Just missing outside the off stump and went into the hands of wicket keeper, and there is no possibility of any run. और फिर से एक बार अर्नव गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। Again a beaten, asking for wide, no says umpire because the ball not so missing too far outside the off stump. और निश्चित रूप से बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए अर्नव, और हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। अर्नव, the next delivery comes, full toss, firm leg fielding. This is an absolutely fantastic fielding made by the bowler himself on his follow through, और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। Now equations are 21 of 7, 3 runs per ball. Now they have to score for victory. 3 रन प्रति गेंद पर बनाना जरूरी बन चुका है इस वक्त। अर्नव वाइड पहला रन इस ओवर में, पहला रन 5 डॉट गेंद फेंकने के बाद पहला रन वाइड के रूप में प्रदान कर चुके गेंदबाज अर्नव। 35 on the board now, 20 runs to get from 7 balls. अर्नव ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड अगेन, 36 now for 1. और इस बीच अर्नव इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, हियर बॉल्स लास्ट टाइम इन दिस ओवर। Good one, fantastic delivery to end the fantastic over. Just 2 wides conceded by Arnav in this over, and because of this over, I must say, Mahamaya cricketers are now looking right on top. Now, 19 runs to get from the last 60 overs. That means from the last over for Gopur Gladiators. तो इस वक्त अर्नव का बेहतर ओवर समाप्त हो चुका है, और उनके जुड़वे भाई इस वक्त ट्विन ब्रदर पार्थव इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और देख रहे हैं कि अपने जुड़वे भाई की तरह, अपने ट्विन ब्रदर की तरह क्या पार्थव भी इस अंतिम ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी कर पाते हैं या नहीं। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, 19 टू गेट फ्रॉम 60 ओवर, फर्स्ट बॉल, पहली गेंद of break गेंदबाजी, and this time he pulled that one. Now 15 to get from 5 balls. हर गेंद पर चौका लगाना इस वक्त जरूरी बन चुका है गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों के लिए इस अंतिम ओवर में। पुंडली का बल्लेबाज हैं, लगभग 5-6 गेंदों में 5 चौके लगाने जरूरी थे, अब 5 गेंदों में लगभग 4 चौकों की जरूरत है विजय के लिए। 15 रन चाहिए 5 गेंदों पर, और गेंदबाज पार्थव Sear, and this time protection out there, he just got a single. Now 4 balls left and almost a 4 boundaries required, 14 to get from 4 balls, the last chance in front of the batsmen of Gopur Gladiators। 3 चौके और एक कपल की जरूरत बचे हुए 4 गेंदों में, और पार्थव इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार,
दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पार्थव अगली गेंद लेकर तैयार. Lofted and is gone. It just hit that one full tossly over the fence at mid-on, and because of that he lost his wicket. Now, अगर 3 गेंदों में गेंदबाज पार्थव कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो महामाया क्रिकेटर्स की विजय यहाँ पर निश्चित है. 14 रन चाहिए 3 गेंदों पर, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम गेंद फेंकी जाए. और देखते हैं यहाँ पर जहां तक सवाल है, देखते हैं 3 गेंदों में क्या होता है. के हत्तमतो MQ 0453 ಕೆ 19 MQ 0453 ಈ ನಂಬರ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಕೆ 19 MQ 0453 ಈ ನಂಬರ್ನ ಕಾರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ನ ಲೈಟನ್ನು ಕೂಡ ಉರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तो इस वक्त गेंदे बाकी है 3 और रन चाहिए 14. बातचीत इस वक्त चलती हुई पार्थव के लिए टीम के अन्य खिलाड़ी इस वक्त कुछ समझाते हुए कि किस सही तरीके से उन्हें बचे हुए 3 गेंदों को इस वक्त फेंकना है. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. पार्थव नए बल्लेबाज न्यूमैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. तो इस बीच पार्थव गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों ओवर द विकेट तैयार. टर्न्स बाउंड्री रिजल्ट्स नाउ 2 balls लेफ्ट एंड 10 runs रिक्वायर्ड. अगर 2 चौका भी लगाते हैं तो यहाँ पर लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता. लेकिन अगर गेंदबाज को नो बॉल या वाइड फेंकते हैं यहाँ पर तो शायद कुछ बात बन सकती है यहाँ पर गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों के लिए. और पार्थव अगली गेंद लेकर तैयार. ड्राइव्स अगेन अ बाउंड्री. नाउ 6 रिक्वायर्ड फ्रॉम द लास्ट बॉल. और इस वक्त पार्थव को चाहिए एक सही गेंद. 1 राइट डिलीवरी नीडेड फॉर पार्थव उनकी टीम को विजय दर्ज करने के लिए. तो अगर कोई नो बॉल या वाइड इस अंतिम गेंद पर पार्थव फेंकते तो शायद यहां पर गोपुर ग्लैडिएटर्स के लिए मौका पैदा हो सकता है. और अंतिम गेंद लेकर पार्थव इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप. सही गेंद ड्राइव किया चौके के लिए. हैट्रिक बाउंड्री बट दैट इज नॉट इनफ फॉर देम. दे लॉस्ट द मैच बाय जस्ट अ सिंगल रन. 1 run thrilling victory.